Hello guys, this is day 3 of the Florida trip. నిజంగా అసలు మామూలుగా లేదు. ఇప్పటిదాకా అయితే మొత్తం ఫుల్లీ ఇట్లా సన్ కి మొత్తం బర్స్ట్ అవుట్ అయిపోయినాం. ఎనర్జీ అయితే మొత్తం పోయింది. వీ హ్యావ్ లాట్ టు డూ. ఇప్పుడు వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టు మయామి. సో మయామి వెళ్తున్నాం మనం. అండ్ మయామిలో చాలా ఉన్నాయి చూడడానికి. వీ హ్యావ్ ఏ బిగ్ బస్ టూర్ ఒకటి, ఒక బోట్ టూర్ ఒకటి, అది రేపటికి డిసైడ్ అయినాం. ఈ రోజు వచ్చేసి అలిగేటర్ పార్క్ చాలా ఉంటాయి. టాంపాలో, ఆర్లాండోలో, మయామిలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాయి. ఎవర్గ్లేడ్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్. సో ఎవర్గ్లేడ్స్ లో అలిగేటర్ పార్క్ కవర్ చేద్దాం ఇప్పుడు. రైట్ నౌ ఫ్రమ్ టాంపాలో హోటల్ చెక్అవుట్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టు అలిగేటర్ పార్క్. 4 hours అయితే ఉంది. సో స్టార్ట్ అయినాం జర్నీ. సో ఫార్ ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్. ఒకటి ఏంటి అంటే వెళ్లే వాళ్ళు, ఇట్లా లాంగ్ జర్నీస్కి వెళ్లే వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ టెంపరేచర్స్ చూసుకుంటా ఉండండి. కార్లో ఉన్నంతసేపు ఏం లేదు, కానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం అసలు వర్షపడట్లేదు. సో స్టే లెస్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ సన్నీ అవర్స్. అండ్ మాక్సిమం ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా షెడ్యూల్ చేసుకునేది అయితే ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్, సో లేకపోతే ఈవినింగ్ అవర్స్ లో అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్. సో లెట్స్ గో అండ్ సీ ద అలిగేటర్స్ నౌ. దర్శన్ ఎక్కడికి వచ్చాం? ఎవర్గ్లేడ్స్ టూర్కి వచ్చాము. సో $47 per ticket. Real quick, I'm going to give you guys a couple of pointers for the tour. First of all, your captain's name is Captain Lewis. It's going to be on dock number 5. We do an educational ride here, an eco tour, where we teach you about the Everglades and we try to find wildlife. There's a lot of eyes here. If you guys spot anything, point at it. Wherever you point, sometimes everybody looks at that in that direction, including the captain. Other than that, we got king snakes. King snakes can also eat venomous snakes. Sometimes they eat pygmy rattlesnakes. We got black racers, corn snakes, mud snakes, green snakes, garter snakes, you name it. But we do have some invasive species. So what did National Park do? They had to get involved. And it has been known for a while now that people get paid to hunt them.
Let's do that again. Greedy. One more time, greedy. Oh. 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 Beautiful. So guys, I'm not using my faces, but my goodness, look at that beautiful smile that he's setting up for us. Ain't that cute? Let me tell you a little secret. These animals, for the most part, don't want anything to do with us. But having that said, unfortunately, accidents have happened in the past. If you really meet Mr. Brown out in the wild, he will approach the first person that he sees the same way how he usually approaches me. So, to protect them, there is a law that dictates that the alligators that have been put in captivity, they need to stay in captivity until the end of their days. Now, come on, you got this. So guys, notice how Greedy's eyes are sticking out at the top of his head. That positioning of the eyes is very vulnerable, very easy to lose in the kind of fights that they get in. Evolution had to do something about it, because otherwise we would have a lot of blind alligators. So, see that one more time? They're gone. Why don't you try it on the person next to you? Don't do that. And this is what they do in fights, so they don't lose their eyes. Greedy. You're greedy. There you go. Avian, what is that? Danger? You should not keep hands near alligators. Hey guys, so ఇప్పుడే మేము కంప్లీట్ చేసినాం ఎవర్గ్లేడ్స్ సఫారీ పార్క్. మీరు చూసారు కదా అలిగేటర్స్ అంతా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు అలిగేటర్స్ క్రొకడైల్స్ గురించి. బట్ మనకు ఎవర్గ్లేడ్స్ సఫారీ పార్క్ వెళ్ళినప్పుడు అది ఒక 20 minutes రైడ్. ఒక 3 to 4 క్రొకడైల్స్ ఏమో చూసి ఉంటాము, అదే అలిగేటర్స్ చూసి ఉంటాము. మొత్తం ఇట్లా లోపడుకున్నాయి, మొత్తానికి అసలు బయట కనిపించలేదు. బట్ మంచిగా ఉంది. ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం ఈ షో చాలా బాగుంది. కొన్ని ప్లేసెస్ లో షో లేదంట, ఇక్కడ షో మాత్రం బాగుంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫోటోస్ లో ఇట్లా ముక్కు దగ్గర పెట్టి మరి బేబీ అలిగేటర్ తోటి పిక్చర్స్ అండ్ వీడియోస్ కూడా పాసిబుల్. ఇక్కడ మీరు కూడా చూసింది కదా 3-4 అలిగేటర్స్ ఉన్నాయి పెద్దవి. చాలా మంచి ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఇచ్చారు, నాకైతే మంచిగా అనిపించింది. అమ్మ నాన్న వాళ్ళు మీరేమనిపించింది చెప్పండి. చాలా సంతోషం అనిపించింది, వాటితో ఫోటోలు దిగడానికి ఇంకా చాలా అనిపించింది. దగ్గర నుండి దిగిన ఫోటోస్ అంతా అవియాన్ కూడా మస్తు ఎంజాయ్ చేశారు. కిడ్స్ తోటి ఎనీబడి ఈ కంపల్సరీ పార్క్ అలిగేటర్స్ పార్క్ మాత్రం ఎవర్గ్లేడ్స్ దగ్గర కమ్ అండ్ వాచ్. ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎంజాయ్ అవియాన్, డిడ్ యు ఎంజాయ్? నాగారు ఎట్లా అనిపించింది మీకు? చాలా చాలా బాగుంది, అద్భుతం. చలో Okay, mommy. డ్రైవ్ మయామి బీచ్ దగ్గరకు వచ్చేసినాం. మొత్తం ఫైనల్ గా ఎయిర్బిఎన్బి దగ్గరకు వచ్చినాము. ఎయిర్బిఎన్బి కి ఇప్పుడే వెళ్ళినాము. వెళ్తుంటే ఇప్పుడు లోపలిగా చూస్తున్నాము. యాక్చువల్లీ మస్తు కాస్ట్లీ ఉన్నాయి ఎయిర్బిఎన్బి అంతా కూడా. మనము 1 month బిఫోర్ బుక్ చేసినా కూడా వి గాట్ సంథింగ్. ఏంటంటే మమ్మీ డాడీ మేమిద్దరము అండ్ అవ్యాను కదా 4 members కోసం అని చెప్పేసి ఇవి బెడ్స్ లాగా వస్తాయంట ఈ సోఫాస్. ఇక్కడనేమో మంచిగా కిచెన్ కూడా ఉంది. మంచిగా కిచెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాము. ఎందుకంటే మళ్ళా అవ్యాన్ అడుగు సరిగ్గా తినకపోయినా ఏం చేసినా ఉంటది అని చెప్పేసి. అండ్ వాష్రూమ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఐ థింక్ ఇట్ లుక్స్ గుడ్. అవ్యాన్, హౌ ఇస్ ద హౌస్?
ఏంటిదిరా ఇక్కడ ఏమున్నది ఇట్లా? ఓకే, బెడ్రూమ్ కూడా కొంచెం ఓకే ఫైవ్ డీసెంట్ గానే ఉంది. సో నాగారు నాట్ బ్యాడా అట్లా నాగా. ఇప్పుడు మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 హోటల్స్ తిరగడం అయింది. ఈ ఎయిర్బిఎన్బి కూడా కొంచెం ఓకే ఉంది, డీసెంట్ ఉంది. సో యా, నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ ఏంటి అంటే కొంచెం లంచ్, లేట్ లంచ్ అవుతుంది. సో లంచ్ కమ్ డిన్నర్ అనుకుంటా మోస్ట్లీ. మధ్య మధ్యలో బర్గర్స్ అవి తింటా ఉండే. సో విల్ హ్యావ్ సమ్ అండ్ విల్ గో టు ద మయామి బీచ్. అండ్ రేపు మార్నింగ్ మొత్తం టూర్ ఉంది, బస్ టూర్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద మిలియనియర్స్ బోట్ టూర్. సో లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ ఇన్ మయామి. సో జస్ట్ నౌ చెక్డ్ ఇన్. ఇట్స్ ఓకే, కమ్ 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 రా బేటా. ఫైనల్లీ వీఆర్ హియర్ అట్ మయామి బీచ్. చూసిర్రు కదా, ఆల్వేస్ సో రిఫ్రెషింగ్. మామూలుగా ఉండదు బీచ్, అసలు పిచ్చెక్కిస్తుంది. మనకు లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే 15 నిమిషాలు వాకింగ్లో ఎయిర్బిఎన్బి దొరికింది. జస్ట్ 10 minutes అట్లా వాకింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసినాము. ఏదో అవియాన్ కానీ టాయ్స్, మన బీచ్ వేరు. క్లియర్ వాటర్ బీచ్ మస్తు ఎంజాయ్ చేసిన. సేమ్ ఇప్పుడు మయామి బీచ్ ఆల్సో. పోదాం, వాటర్ ఎట్లుంది, చల్లగా ఉందా వేడి ఉందా తెలీదు. బట్ ఒక్కసారి ఇట్లా లోపలికి రాగానే ఆ రిఫ్రెషింగ్ ఫీలింగ్ బై సీయింగ్ ద మయామి బీచ్ సూపర్. ఎప్పుడు 2-3 సార్లు వచ్చినా బాగా హాట్ ఉండే, మస్తు మధ్యాహ్నం నాటి వచ్చినాం. బట్ దిస్ టైం ప్రాపర్ ఈవినింగ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. మనం పార్కింగ్ ఏం చేయలేదు, బందోబస్తుగా ఎన్బిలో కార్ పెట్టేసి వచ్చేసినాం. చాలా ప్లెజెంట్ ఉంది, మంచిగా కొంతసేపు కూర్చొని మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. అవియాన్, వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ బీచ్? It is Miami Beach. No rain bugs, huh? Yeah. Okay, good job. ఏంటంటే బీచ్ మొత్తం అందే. ఏం చేస్తున్నావు బేటా? ఏం పుట్టింగు? శాండ్ అంతా దాంట్లో వేస్తున్నావా? ఎందుకు? టవర్ వేస్తున్నావా? ఓకే, గుడ్ జాబ్. పెద్దగా చూసినా అమ్మా, అది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ క్రూజ్ అనుకుంటారా? ఐఎమ్ గెటింగ్ నైస్ ఫుటేజ్. స్నేహ ఎట్లుందిరా? అప్పుడు పోయినా సరే వచ్చినప్పుడు ఎండల్లో ఇంకా పిచ్చిలు వేస్తుండే కదా, ఇప్పుడే ఇంకా బాగుంది కదా. ఈవినింగ్స్ మొత్తం అప్పుడు నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఎండలు ఎవరు లేరు. అదేంద్రా వాటర్ పడకుండా పడుతుంది. అమ్మకి అంత పెద్ద క్రూజ్ లో పోదామా ఎప్పుడైనా ఒకసారి? మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వేసుకొచ్చినప్పుడు ఆ క్రూజ్ ఎక్కిస్తా. స్నేహ, లెట్స్ ప్లాన్ సమ్ క్రూజ్ టైం. అంత మాట బందోబస్తు ఉన్నదంటే ప్రశాంతంగా ఉంది. నాగా రేట్లు ఉంది ఎప్పుడు నాగా చాలా ప్రశాంతంగా, విశాలంగా, ప్రశాంతంగా. మయామి బీచ్ తోపు అంటారు, నిజమేనా? అది తోపేనా? అది మీరు ఇప్పుడు క్లియర్ వాటర్ బీచ్ చూసిండ్రు, ఇది చూసిల్లు, వర్జీనియా బీచ్ చూసిల్లు. చాలా పెద్ద బీచ్. మయామి ఇస్ బిగ్గర్ బీచ్.
కలర్ ఆఫ్ ద బీచ్ బాగుంది, సముద్రం లోతు బాగుంది, కలర్ బాగుంది. ఇప్పుడు క్లియర్ వాటర్ ఒక కలర్ ఉంది బీచ్. ఇప్పుడు ఇది చూసి గ్రీనిష్ బ్లూ కలర్ ఉంటుంది కొంచెం. బ్లూ క్లియర్ వాటర్ వేరే లెక్క ఉండే, బ్లూ ఉండే బాగా. ఇంకా గ్రీన్ అండ్ బ్లూ. ఆ క్రూజ్ లో పోదామా నంగల్ ఎప్పుడన్నా? కొంచెం దూరం పోగానే బాగా లోతున్నట్టుగా ఉంది. కనిపిస్తుందా? What is this, Avya? Water? This is water from? This is octopus. Daddy, this is sand here. What is this? It's a sand. Sand? Okay. This was boat. Oh, so much of water boat. White sand. Avya, this is white sand. Which sand? White sand. Yeah. What is here?